کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملک کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف سے متعلق فیصلے کو درست کرے. اگر آپ سیاسی عہدے سے الگ کر کے تاحیات نااہل کریں گے تو یہ ناانصافی کون درست کرے گا؟ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی تقریب میٹ دی ایڈیٹر سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نیب نے صرف نواز شریف کو سزا دلائی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمارے ملک کو کسی ایک ادارے نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ نیب ہے. کوئی آفیسر اس صورتحال میں کام کرنے کو تیار نہیں. پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف رائے موجود ہے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ اسمبلیاں فوری تحلیل کرنے کے حق میں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے. مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ مونس الہی نے اقتدار کے لیے چودھری خاندان کو تقسیم کیا. چودھری صالح حسین نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت یا پارلیمانی لیڈر اراکین پارلیمنٹ کس کے فیصلے کے پابند ہیں؟ پنجاب اسمبلی کی تحریر سے قبل سپریم کورٹ پنجاب کے اراکین سے متعلق فیصلہ کرے. سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے کیس میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بریت کے خلاف سرکار اور رینجرز کی اپیلیں مسترد کر دی. عدالت عالیہ نے سرکار کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنوں فیصل موٹا، عبید کیٹو، فرحان ملا اور دیگر کی بریت کے خلاف اپیل کے علاوہ 13 ملزمان کی سزاؤں میں اضافے کے لیے رینجرز کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں. ڈپٹی کمشنر چمن نے آج سے باب دوستی پر ہر قسم کی دو طرفہ تجارت کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا. سرحد کے کھلنے سے دونوں جانب پھنسے تمام شہریوں کو آنے جانے کی اجازت بھی دی گئی. گزشتہ روز افغان بارڈر فورسز کی چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 6 پاکستانی شہید اور 17 زخمی ہو گئے تھے. ایران نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں. رپورٹس کے مطابق ایران نے پی ٹی اے کے تحت پاکستان کے ساتھ درج تمام اشیاء کی درآمد پر پابندی ہٹا دی ہے. پاکستان اور ایران نے ترجیحی تجارتی معاہدے پی ٹی اے پر مارچ 2004 میں دستخط کیے تھے، جبکہ وفاقی کابینہ نے پروفیشنل ٹریڈ ایگریمنٹ کی مئی 2005 میں توثیق کی تھی. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4901 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 9 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے. اسی دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.18% رہی. قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 29 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف. میں ہوں میرونسا اقبال. ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف رائے موجود ہے. ایک بیان میں اسد عمر نے کہا کہ کچھ لوگ اسمبلیاں فوری تحلیل کرنے کے حق میں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 مہینے کا وقت ملنا چاہیے. اس سے قبل ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودھری نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم 20 دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولہ نہیں لاتی تو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا. کراچی کے بیشتر علاقوں میں چولہے ٹھنڈے ہیں اور دل جل رہے ہیں، جبکہ گیس کی قلت سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. شہری گیس نہ آنے کے باعث مہنگی ایل پی جی اور کہیں انگیٹھیوں پر گزارا کر رہے ہیں. سلنڈر بھروانے کی جھنجھٹ اور جیب پر بوجھ بڑھ گیا ہے. اس حوالے سے شہری کہتے ہیں کہ روز روز باہر کا کھانا صحت خراب کر رہا ہے.
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया में मईशत को नुकसान का सामना है, जबकि हमें मईशत बहुत नाजुक हालत में मिली थी, लिहाजा जरूरी है कि आइंदा 10 माह मईशत को दुरुस्त करें। हसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान जो मुहिम चलाई, इसका मुकाबला जरूरी है कि हम आवाम को सच बताएं। पार्टी ने आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान ने अपना बयानिया इस बात पर बनाया कि वो सिर्फ ईमानदार, बाकी सब चोर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में तमाम इदारों को सियासी मुखालिफिन के पीछे लगा दिया था। इमरान खान का दौर खत्म हुआ तो एक एक करके तमाम इंतकामी केसेस भी खत्म होते गए। डेली मेल केस में भी इमरान खान के बयाने को रसवाई हुई, जबकि वो आज तक फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ बरतानवी अदालत में नहीं गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे की चला गया। कलाम में दर्जा हरारत -6, गोप्स और स्कर्दू में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर में सख्त सर्द मौसम, जबकि स्कर्दू के बलाई इलाकों समेत जिला भर में ठंड की शिद्दत से अवाम की मुश्किलात भी बढ़ गईं। शदीद सर्द मौसम के बायस तलब में इजाफा होने से लकड़ी नायाब हो गई और इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। शमाली बलोचिस्तान के इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज खिता पोटोहार, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, शमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में रात सर्द हवा चलने से सर्दी का एहसास होने लगा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शिदात हुसैन के साहिबजादे और रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि मोनिस इलाही ने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान को तकसीम किया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चौधरी खानदान मुत्तहिद था, मोनिस इलाही ने दरार डाली, वो जब चाहें राब्ता कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। चौधरी सालिक हुसैन ने सवाल करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत या पार्लिमानी लीडर अरकान पार्लियामेंट किसके फैसले के पाबंद हैं? पंजाब असम्बली की तहरील से कबल सुप्रीम कोर्ट पंजाब के अरकान से मुतालिक फैसला करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल पंजाब असम्बली तहलील हुई तो नया सियासी व आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। विफाक को खबरदार कर रहा हूँ कि हमारे वाजबात अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाक के जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात हैं। फंड्स के हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा है, सूबाई मामलात पर मशावरत होती रहती है। कहा कि एक्स फाटा के फंड्स भी नहीं दिए गए, बजट पर कट लगाया गया। हमने विफाक से बकाया जात पर बात करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख में 1.3 ट्रिलियन बजट दिया। 176.4 बिलियन जी। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हमारा मंसूबा है, जो कि मेरे ख्याल में इंसानियत की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा शुरू किया था प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, सेहत कार्ड वाला, जो एक मुआहदा है हमारा स्टेट लाइफ के साथ। उसमें पंजाब, वफाकी हुकूमत और स्टेट लाइफ ट्राईपार्टाइट हमारा एक एग्रीमेंट है, जिसमें इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो हैं। वफाकी हुकूमत ने अपने शेयर का जो था उनका, वो उसको नहीं पे किया और इस वक्त पंजाब के दिए हुए जो प्रीमियम के पैसे हैं उसी के साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी और इस्लामाबाद में भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वफाकी हुकूमत की है जी, जिसको उनको करना चाहिए, लेकिन वो उसको ये ओन नहीं कर रहे। उसके बाद फ्लड रिलीफ की बात की महमूद खान साहब ने, बिल्कुल जी, पंजाब को भी एक पैसा भी नहीं दिया गया, हालांकि वो ऐलानात होते रहे कि वो करेंगे। और पंजाब में जो भी रिलीफ ऑपरेशन हुआ है वो हमारे पंजाब के अपने वसाइल के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो चेयरमैन इमरान खान साहब की जो टेलीथॉन के साथ जो फंड्स जनरेट हुए थे, जो लोगों ने डोनेशन दी थी, उसके साथ हमने तकरीबन 14 अरब रुपए जो हैं वो तो बेसिक उनको रिलीफ दी गई है ना जी। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ उसकी होनी है रिहेबिलिटेशन। और अभी पिछले हफ्ते ही एक्नेक की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर उन्होंने ये अप्रूव किए हैं डिफरेंट लोन्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनमें पंजाब का एक प्रोजेक्ट भी नहीं रखा गया। पंजाब का नाम ही नहीं है उस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम फ्लड रिलीफ की जो हम बात करें। जैसे जीबी ने बताया कि ना जीबी का भी नाम है, ना पंजाब का उसमें नाम है जी, हमारा नाम भी नहीं है उसमें। बिल्कुल हमारे सिंध वाले भाइयों का बहुत नुकसान हुआ और हम उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारे भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ है, उनका जान माल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी तरह पंजाब और जीबी और खैबर पख्तूनख्वा में भी तो इसी तरह के लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत की उस पर कोई अहमियत उन्होंने नहीं दिखाई। एक और चीज़ जो कि अभी ताज़ी हुई है, जैसे महमूद खान ने कहा कि हमारे तो वो सॉवरेन गारंटीज देने को भी तैयार नहीं है।
آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہمارا ایک لون تھا گریٹر تھل کنال کے لیے، گریٹر تھل کنال جو کہ تھل کے ایریا کے لوگوں کے لیے آنے والے نسلوں کی ڈیسٹنی تبدیل کر دیتی اور وہ بارانی علاقہ ایک نہری علاقہ بن جاتا، پنجاب اپنے حصے کے پانی کے ساتھ جو کہ ہمارا حصہ سمندر میں ہر سال چلا جاتا ہے، اس حصے کے ساتھ ہم اپنی ایک کنال بنا رہے تھے گریٹر تھل کنال، جس کا یہ والا جو فیز تھا اس کے اندر 1,70,000 تقریباً ایکڑ نئے زیر کاشت آتے. اور یہ جو ہم فوڈ سیکیورٹی کی آج بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، جب تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ جو انڈر کلٹیویشن نہیں بڑھائیں گے، ہم اپنی خوراک کی ضروریات نہیں پوری کر سکیں گے. تو یہ کتنا بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ پاکستان اور پنجاب دونوں کے لیے، پنجاب کیا اگر فوڈ سیکیورٹی ملک کی بہتر ہو رہی تو پورے پاکستان کی خدمت ہے، اس کے لیے وفاقی حکومت نے وہ لون اگریمنٹ سائن نہیں کی اور وہ لیپس ہو گئی ہے. بہت بڑا یہ نقصان ہے. میں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں لوگوں کو، یا شاید میری کمیونیکیشن سکلز اتنی ہونا. ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ایک علاقہ جس کے اندر خوراک کی کمی ہے، ہم پاکستان اس وقت فوڈ سیکیور ملک نہیں ہے، اس کے اندر ہم نیا علاقہ ڈیولپ کر رہے تھے. اور ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سیاسی دہشت گرد قرار دے دیا. مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جو الزام نواز شریف اور شہباز شریف پر لگایا، ان سب کا مجرم عمران خان خود نکلا. جب نواز شریف مہنگائی کم کر رہا تھا تو روزگار لگا رہا تھا، سی پیک لا رہا تھا، اس وقت عمران خان امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا. جنہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنائے، عمران خان اپنی بنائی ہوئی 1 کلومیٹر سڑک دکھا دے. مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں بیچ دیں. بشرا بی بی، یہ خان صاحب کی نہیں تو توشہ خانہ کی گھڑیاں تھیں جو آپ نے بیچ دی ہیں. سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آئندہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا اعلان کر دیا. سابق ممبر قومی اسمبلی چودھری نثار نے روات کے قریب اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اب لنگوٹ کس لیں، میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس جماعت میں شامل ہونا ہے. میں گالم گلوچ کی موجودہ سیاست کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتا. انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 4 سال سے خاموش تھا، مگر اب میں نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. عوام تیاری کر لیں، ہم نے اس بار نئے انداز میں الیکشن لڑنا ہے. الیکشن کمیشن نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 13 دسمبر کے لیے عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس، عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کیس، عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے سے متعلق 2 کیس اور عمران خان کے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس بھی ڈی لسٹ کیا گیا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کیسز بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ڈی لسٹ کیے گئے. 13 دسمبر کے ڈی لسٹ ہونے والے کیسز کی سماعت اب 20 دسمبر کو ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے کہا کہ نئے انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، فوج کو نہیں. ایک بیان میں سلیمان شہباز نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ نئے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی گھٹیا اور مسموم کوشش ہے. نیوٹرل کو جانور کہنے والے سازشی کا یہ بیان تازہ ڈھونگ ہے. عمران خان بتائے جنرل باجوہ کی تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کیوں کی؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا؟ سلیمان شہباز کا کہنا تھا کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تاحیات ایکسٹینشن کی آفرز کرنے والا فتوے نہ دے. امر بالمعروف پر عمل کرتے تو بشرا بی بی اور فرح گوگی کو اپنا فرنٹ مین نہ بناتے. امر بالمعروف پر عمل کرتے تو شہداء کے خلاف غلیظ مہم نہ چلاتے. انہوں نے مزید کہا کہ امر بالمعروف کو چھوڑو اور فائنینشل ٹائمز کے خلاف لندن میں ہر جانے کا دعویٰ دائر کرو. سلیمان شہباز کا کہنا تھا کہ نئے انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، فوج کو نہیں. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. دیپالپور شہر تجاوزات کا گھر بن گیا. ریڈی بان اور چنگچی رکشوں نے بازاروں کو رکشہ اڈا بنا کر شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں شہزاد بٹو سے. جی میاں شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی
जी बिल्कुल ऐसी है कि दीपालपुर में तजावजात की भरमार दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ रेहड़ी बानों और रक्षों की, तो वो बाज़ार में इस तरह नज़र आ रहे हैं कि आपको मेरा कैमरामैन पीछे दिखा सकता है कि दरमियान बाज़ार के बिल्कुल दरमियान में ये रक्षे लगे हुए हैं और यहाँ के जो ताजर हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भाई एक मदीना चौक से लेके एमसीबी बैंक तक कोई 500,000 मीटर का एरिया है। इसमें कोई 150-200 रिक्शा है जो छुट्टी के टाइम पे इधर आ जाता है। इधर ही लड़कियों का स्कूल है, कॉलेज स्कूल का छुट्टी का टाइम एक है। पैदल बंदे से नहीं गुजरा जाता, ना कोई बाइक गुजरती है, ना बंदा पैदल गुजरता है। माँ बाप जलील होते हैं बच्चों को ले के वापस जाने के लिए। कितनी बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पे रिक्शा अंदर मार के किसी बच्चे को चोट लगती है, कुछ होता है। कमेटी इंतजामिया सुबह सुबह आते हैं 8-9 बजे, वो एक दफ़ा जो है ना बस इनको भगा के चले जाते हैं, उसके बाद वो अपने दफ्तर पहुँचते हैं वापस। ताजरों के साथ साथ जो तलबा के वालिदैन हैं वो भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका मुकामी इंतजामिया से मुतालबा है कि यहाँ पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए ताकि यहाँ मैकलोडगंज के इलाके अड्डा बारिका में सवेरा मेडिकल केयर अस्पताल में अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के जेर इंतजाम और तहरीक अवामी हकूक मंचनाबाद की जेर सरपरस्ती 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के सफेद मोती के ऑपरेशन किए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एम शरीफ खान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिकलोडगंज के हल्का अड्डा बारिका पर। यहाँ सवेरा मेडिकेयर हॉस्पिटल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर तमाम और तहरीके अवामी हकूक मिशनाबाद के ज़ेर सरपरस्ती एक बहुत बड़े 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन किए गए हैं और ऑपरेशन जारी हैं। इसके अलावा सैकड़ों मरीजों को चेकअप के बाद उनको फ्री अद्वियात भी मुहैया की जा रही हैं और फ्री एनके भी दी जा रही हैं। इस वक्त तहरीके अवामी हकूक मिशनाबाद के चेयरमैन मियां ज़ैद हफीज़ बट्टू मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। जी माशाल्लाह, ज़ेर सरपरस्ती तहरीक अवामी हकूक के ये 5वां फ्री आई कैंप का इनेकाद हमने किया है। 4 हमने तहसील मिशनाबाद सिटी में लगवाए हैं और ये जो 5वां कैंप है ये बारे के अड्डे पे बहुत ज़रूरत थी। इधर बहुत सारे गरीब लोग हैं, बॉर्डर का सारा एरिया है और दूसरे दरिया के बहुत सारे गांव आते हैं, बॉर्डर के बहुत सारे गांव आते हैं। इधर बहुत अशद ज़रूरत थी। इधर हमने चेक किया है, कल हमने तकरीबन कुछ 150 के लगभग हमने सफ़ेद मोतिये का ऑपरेट करवाया है और तकरीबन 700 से 800 लोगों का चेकअप हुआ है, जहाँ हमने फ्री ग्लासेस, मेडिसन और ये सब कुछ मुहैया किया लोगों को। जी चेयरमैन तहरीके अवामी हकूक का कहना है कि ये हमारा 5वां जो है आई कैंप है और इस कैंप का यहाँ अड्डे का बारिका में मकसद ये है कि यहाँ पे चूँकि ये बॉर्डर एरिया है और ये एरिया जो है ये देहातों के साथ मुंसलिक है, ताकि गरीब और नादार लोग जो हैं उनको भी ये जो सहूलत है ये फ्री। सरगोदा के बाढ़ तुर्श फलों के हवाले से चौबारा का दूसरा नंबर। चौबारा में उगने वाला माल्टा मुनफरिद जायके का हामिल है। पूरे मुल्क में सप्लाई होने के साथ बैरूनी ममालिक में भी भेजा जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर अता जोया से। जी उमैर। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौबारा में। चौबारा की ज़राई इजनास के साथ साथ फलों के लिए ज़मीन जो है वो बड़ी ज़रखेज़ मानी जाती है। इस हवाले से तरशावा फल जो है वो यहाँ पे सरगोदा के बाद चौबारा का जो है वो दूसरा नंबर आता है। ये फल जो है वो मुल्क भर बल्कि मैं इसको कहूँगा कि दुनिया भर के जो है वो यहाँ पे भेजा जाता है। इस फल को किसान जो है वो बड़ी मेहनत से इसको उगने से लेकर पकने तक बड़ी मेहनत करता है और कोई कसर नहीं छोड़ता। इस हवाले से हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं और इनको जो है वो क्या क्या मुश्किलात आती हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाख ते करोड़ वेरी असी इस बाग दे उत्ते मेहनत करी दी है। साल विच 2 गोड़ियां पापे छापे पाद गडा के पत्ते बाद विच इहदे विच दवाइयां खाद इस्तेमाल करी दी, बाद विच इहनूं पानी फ्लड करीदा, दवाइयां फ्लड भी करी दी ने, 4 दफ़ा इहनूं स्प्रे करी दी है। नींबू है, मीठा है, फ्रूटर है, ग्रेट फ्रूट है, किन्नू है, जितना भी कोई मेहनत कर रहा है उतनी थोड़ी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ मतलब ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ, कराची तक भी हर जगह से जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जैसा कि आपने काश्तकार की बात सुनी, इनका कहना है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं हमें उस मेहनत का फल जो है वो मिल रहा है। सर्दियों में पक कर तैयार होने वाला ये माल्टा जो है वो
सेहत के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है और इसको मुल्क भर के दीगर सो कंप्यूटर कॉलेज में अदबी नशिस्त का अहतमाम किया गया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमानान मोहम्मद नसीम डायरेक्टर सो कॉलेज, मुख्तियार जोया, नदीम चौधरी, अली जान, रुखसाना असद समेत सहाफ़ती व अदबी शख्सियात का शुरका से खिताब करते हुए कहना था। जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। सिविक कंप्यूटर कॉलेज में अदबी नशिस्त का अहतमाम किया गया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मोहम्मद नसीम डायरेक्टर सिविक कॉलेज, मुख्तार जोया, नदीम चौधरी, अली जान, रुखसाना असद समेत सहाफ़ती और अदबी शख्सियात ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के बकसरत इस्तेमाल से आज की नस्ल किताब से दूर हो गई है। किताब से दूरी लाजमी तौर पर अदब से दूर करती है। ऐसे में अदीब ही वो किरदार है जो इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ता है। नई नस्ल को अपने शानदार अदब और मुआशरे के नामवर लिखारियों से मुतारिफ कराने और इल्म व अदब की तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए इल्मी अदबी सरगर्मियों को परवान चढ़ाना और इन सरगर्मियों को हर सतह पर प्रमोट करना इंतहाई ज़रूरी है। तकरीब में अफसाना निगार रुखसाना असद को बेस्ट राइटर 2022 पर सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट कालम नगार 2022 अली जान मरकजी तर्जमान PPUJ के हिस्से में रहा। कंपेयरिंग के फ़राइज़ इकरा तारिक ने सर अंजाम दिए और खुश असलूबी के साथ तकरीब को इख्तिताम तक पहुँचाने में कलीदी की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़ाहिर पीर में भी दीगर अशिया खुर्दनोश के बाद आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। आटा 100 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एक आटा चक्की पर मौजूद हैं, इन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। जी आसिफ। हाँ जी शुक्रिया। मैं इस वक्त आटा चक्की पे मौजूद हूँ। आटा बहरान जो है ज़ाहिर पीर में शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अभी तकरीबन कोई 5 से 6 माह रहते हैं गंदम को पककर तैयार होने में। अभी से जो है आटे की कीमतें जो है आसमान से बातें करने लगी हैं। बात की जाए कीमत की तो आटे की कीमत जो है चक्की मालिकान की जानिब से 100 रुपये किलो अभी दी जा रही है। इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका कहना है कि ये अभी से यही कीमत है, तो गंदम के तैयार होने तक तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 100-150 से 200 रुपये किलो तक जा पहुँचेगा। शहरियों का कहना है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमतों पे जो है कंट्रोल करें ताकि गरीब जो है 2 वक्त का खाना टाइम पर खा सके। दूसरी जानब हमारी चक्की मालिकान से बात हुई, उनका बताना है कि हम 3500 रुपये में गंदम खरीद कर रहे हैं, तो वो 3500 रुपये में खरीद की हुई गंदम का आटा जो है 3500 रुपये में तो नहीं फरोख्त कर सकते, मजबूरन हमें 4000 रुपये में ही फरोख्त करना पड़ रहा है। सर्दी का आगाज होते ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो जाता है। ड्राई फ्रूट की कीमतों का सुनकर शहरी भी परेशान हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं अलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद सांवल से। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, सर्दी का आगाज़ होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकान का रुख कर लिया है, जहां पर ड्राई फ्रूट की कीमतों का सुनकर शहरी काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं ड्राई फ्रूट ख़रीदने आया हूं, लेकिन यहाँ पर कीमतें जो हैं इतनी ज़्यादा हैं कि सुनकर जो है हैरान रह गए हैं। जो अखरोट है वो 800 रुपये किलो और जो चलगोदा है 6000 रुपये किलो और जो काजू है वो 2600 रुपये किलो। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। जो इतनी ज़्यादा कीमतें जो है हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो है हम खरीद कर जो है इसको खा सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि ड्राई फ्रूट की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम शहरी भी उससे मुस्तफीद हो। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कहते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी हुई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4901 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.18% रही है। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट कर रही हैं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4901 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए
مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.18% رہی۔ ڈالر کو پر لگ گئے، اس کی قدر میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، جس کے باعث پاکستانی روپیہ روز بروز اپنی قدر کھوتا چلا جا رہا ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر ڈالر 224 روپے 40 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 75 پوائنٹ اضافے کے بعد 41,773 پر آ گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ڈالر کو پر لگ گئے، اس کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث پاکستانی روپیہ روز بروز اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر 224 روپے 40 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 75 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,763 پر آ گیا ہے۔ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ اور ویلز سمیت لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہونے سے ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری کے باعث رات کو درجہ حرارت -1 رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی برف باری کا امکان ہے۔ دوسری طرف برف باری کے باعث ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گیا ہے، جس سے بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں جمعہ سے ہی برف گرنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ اور ویلز سمیت لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہونے سے ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری کے باعث رات کو درجہ حرارت -1 رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی برف باری کا امکان ہے۔ دوسری طرف برف باری کے باعث ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گیا، جس سے بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ سعودی عرب میں جدہ، مکہ مکرمہ اور طائف کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث شاہراہیں اور صحرائی وادیاں زیر آب آ گئیں۔ بارش کے بعد مکہ مکرمہ، طائف اور جدہ میں آج سکولز بند رہیں گے۔ سینئر صحافی، براڈ کاسٹر اور ادیب ابو الحسن نقوی امریکہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 92 برس تھی۔ ادیب ابو الحسن نقوی گزشتہ 50 برس سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ بنٹو کے دوست اور قریبی ساتھی تھے۔ وہ امریکہ میں بنائی گئی تنظیم سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے روح رواں بھی تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔ ادیب ابو الحسن ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہی منسلک رہے۔ آؤ بچو سنو کہانی ان کا کامیاب اور معروف ترین پروگرام شامل تھا۔ ان کی نماز جنازہ منگل کی دوپہر 1 بجے دارالہدا سپرنگ فیلڈ ورجینیا میں ادا کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔